In last class, we understood the introduction of the second chapter of collection of data, that is part A, statistics. In today's class, we are going to study about the sources of collection of data. In statistical data, we can be obtained two sources. In statistical data, can be obtained from two sources, that is primary data and secondary data. What do you mean by primary data? Primary data is nothing but the researcher may collect the data by conducting an inquiry. Such data are called primary data. The researcher may collect the data by conducting an inquiry. Such data are called primary data. Researcher, one who collects the information is called researcher. Researcher is nothing but one who collects the information, a particular problem or a matter. He is called a researcher. Suppose the primary data, as they are based on the first-hand information, suppose you want to know about the popularity of a film star among school students. Suppose you want to know about the popularity of a film star among a school students. For this, you will have to inquire from a large number of school students by asking questions from them to collect the desired information. The data you get, it is an example of primary data. And secondary data. If the data have been collected and processed by some other agency, they are called secondary data. Secondary data is nothing but if the data have been collected and processed by some other agency, they are called secondary data. They can be obtained either from published sources or unpublished sources. For example, published sources, government reports, documents, newspaper, journals, books, other sources like website. These are all published sources. For example of collecting the secondary data. Unpublished sources are biography and biography, autobiography, etc. Here, the example of primary data: personal interview, telephone interview, mailing questionnaire, pilot survey. These are all examples of primary data. Personal interview, telephone interview, mailing questionnaires, pilot survey. For example, secondary data. The published sources and unpublished sources. Published sources means government reports, documents, newspaper, journals, books. Because the data have been collected and processed by some other agencies, they are called secondary data. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ 2 ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಇದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೂಲಗಳು ಇದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು 2 ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು 2 ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧಕನು ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂದರೆ ಶೋಧಕ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಶೋಧಕ ಅಥವಾ ತನಿಖೆದಾರ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಶೋಧಕ ಅಥವಾ ತನಿಖೆದಾರ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶೋಧಕ ಅಥವಾ ತನಿಖೆದಾರ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶೋಧಕ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕ ಅಥವಾ ತನಿಖೆದಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು? ಶೋಧಕನು ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ, ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸುವುದು, ಪೈಲಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಇವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನೀವೇ ತನಿಖೆದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕರು ನೀವೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೀರೋಗಳು ಪಸಂದ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಏನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹೀರೋ ಇಷ್ಟ, ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಷ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೀಗ ಶಾಲಾ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೇರವಾಗಿ ಆ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಸಂಶೋಧಕ ಅಥವಾ ತನಿಖೆದಾರ ತಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ, ಆಮೇಲೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದರೇನು? ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಇತರರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇತರರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತರರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಟರು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಟಿಯರು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ. ಇತರರು ಈಗಾಗಲೇ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವರದಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವರದಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಒಂದು ಮೂಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇವು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜಗತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಅಥವಾ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಏನಂತಾವ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಈ ರೀತಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು, ನೀವೇನು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಇತರರು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಾರೆ, ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಹೊರತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮಗೂ ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದರೇನು, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದರೇನು, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು. ಇವು ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ದತ್ತಾಂಶದ ಮೂಲಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಮೂಲಗಳಿಂದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂದರೆ ಇತರರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಹೌ ಡು ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಹೌ ಡು ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.